Good morning. Let us see the difference between present perfect and simple past in today's class, right? So, present perfect tense is the third tense. What are the auxiliary verbs do we use here? For active voice, have, has. Then which form of the main verb should we use? Third form of the main verb. Since there are two auxiliaries, where will you apply have and has? If the subject is I, we, you, they, you have to use have. If the subject is he, she, it, you have to use has. Right? So let us go for the next tense, that is fifth tense. Simple past tense. What auxiliary verb do we use here? For active voice, did. Then which form of the main verb should we use? First form of the main verb. If you add the auxiliary verb and the first form of the main verb, what will you get? You will get the second form of the main verb. Right? So let us go for the keywords, because they play a vital role here. Right? So what are the keywords for present perfect tense? Just now, already, so far, up to now, till now, it, etc. What is meant by just and just now? இப்பொழுதுதான். Already, ஏற்கனவே. So far, up to now, till now, இதுவரைக்கும். Yet, இன்னும். The word yet is used to give the negative meaning. So let us go for the keywords for simple past. Yesterday, in 1947, this morning, last night, last week, last month, last year, etc. With the help of the keywords, we can easily identify which tense is it. So that I told you, they play a vital role here, right? So let us go for the definition. Where will you apply present perfect? So there are nearly, the tense is used in 5 places, right? The first definition is, it is used to express an action that has just been completed. தற்பொழுது நடந்து முடிந்த நிகழ்ச்சிகளை குறிப்பிடுவதற்கு நம்ம present perfect tense பயன்படுத்துறோம். Right? So let us go for the example for that. அவர்கள் இப்பொழுதுதான் கடையை திறந்தார்கள். அவங்க இப்போதான் கடையை திறந்தாங்க. அவர்கள் இப்பொழுதுதான் கடையை திறந்தார்கள். பேச்சு வழக்கில் நம்ம எப்படி சொல்கிறோம்? அவங்க இப்போ தான் கடையை திறந்தாங்க. How will you change this sentence into English? In every class I tell you, whenever you make a sentence, you should follow the sentence pattern. So what is the sentence pattern for active voice? So initially subject has to come at first, then auxiliary verb, then main verb, then extension, at the end full stop. So if you follow the sentence pattern, the making of the sentence is very easy. Never forget. So what should come at first? Subject has to come at first. Here, which is the subject? Who is the doer? அவர்கள். அவங்க தான் கடையை திறந்தாங்க. So அவர்களுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? They. Then what should use next? Auxiliary verb. If the subject is they, then we have to use the auxiliary verb have. They have. Then main verb. அவர்கள் என்ன செயல் செய்தார்கள்? திறந்தார்கள். திறக்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? Open. Which form of the verb should we use? Third form of the main verb. So they have opened. They have opened. அவர்கள் திறந்தார்கள். எதை திறந்தார்கள்? கடையை. So they have opened the particular shop. When you mention a particular shop, you have to use the definite article the. Because a shop is a common noun. When you want to change the common noun into proper noun, you have to use the definite article the. ஒரு பொது பெயர் சொல்லை குறிப்பிட்ட பெயர் சொல்லாக மாற்றும் பொழுது
நம்ம என்ன பயன்படுத்துகிறோம், அந்த டெஃபினட் ஆர்டிக்கல் த பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ தே ஹாவ் ஓப்பன் டு த ஷாப். எப்போ திறந்தாங்க? இப்போ தான் திறந்தாங்க. அந்த இப்போ தாங்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ஜஸ்ட். ஸோ தே ஹாவ் ஜஸ்ட் ஓப்பன் டு த ஷாப். தே ஹாவ் ஓப்பன் டு த ஷாப் ஜஸ்ட் நவ். அதை தூக்கி பின்னாடியும் போடலாம், ரைட்? ஸோ அவங்க இப்போ தான் கடையை திறந்தாங்க. இதே வாக்கியத்தை சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸில் எப்படி சொல்கிறது? என்ன டிஃப்ரென்ஸு? வேர் வில் யூ அப்ளை சிம்பிள் பாஸ்ட்? இட் இஸ் யூஸ்டு டு எக்ஸ்பிரஸ் அன் ஆக்ஷன் தட் ஹேப்பன்ட் அட் அ பர்டிகுலர் டைம் இன் த பாஸ்ட். கடந்த காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நடந்த செயலை குறிப்பிட. ஆனால் இங்கே ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் குறிப்பிட்ட நேரம் சொல்ல மாட்டோம், சொல்லக்கூடாது. ஆனால் அங்கே குறிப்பிட்ட நேரம், செயல் எப்பொழுது நடைபெற்றது என்ற குறிப்பிட்ட நேரத்தை குறிப்பிடுவதற்கு நம்ம சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் பயன்படுத்தணும், ரைட்? ஸோ லெட் இஸ் கோ ஃபார் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ். அவர்கள் ஒரு சில வினாடிகளுக்கு முன் அந்த கடையை திறந்தார்கள். ஸோ இங்கே குறிப்பிட்ட நேரம் என்பது ஒரு சில வினாடிகளுக்கு முன் அந்த செயல் நடந்தது. ஆனால் இங்கே அவங்க இப்போ தான் கடை திறந்தாங்க. இப்போ தானே எப்போ? குறிப்பிட்ட நேரம் இல்லை. ஸோ how will you change? Who is the doer? அவர்கள், they. Then which is the auxiliary verb here for simple past? Did. We have used that. போட்டதான் மனசுக்குள்ளார வச்சுக்கிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட், ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த மெயின் verb. திறக்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில் ஓப்பன். ஸோ did plus open equal to opened. Second form of the verb. So they opened. அவர்கள் திறந்தார்கள். என்ன திறந்தார்கள்? அந்த கடையை. So they opened the shop. எப்போ திறந்தாங்க? ஒரு சில வினாடிகளுக்கு முன். A few minutes ago. ஸோ ஒரு சில வினாடிகளுக்கு முன் அவர்கள் அந்த கடையை திறந்தார்கள். தமிழ் வாக்கியத்தில் இந்த பயன்பாட்டில் பெரிய வேறுபாடு எதுவும் இருக்காது. இங்கே பாருங்கள், இங்கேயும் திறந்தார்கள் தான், அங்கேயும் திறந்தார்கள் தான். முதல் பயன்பாட்டில் 2 காலங்கள்லேயும் வாக்கியம் ஒரே மாதிரி அமைகிற மாதிரி தெரியும். ஆனால் வித்தியாசம் என்னென்னா, இப்போ தான் கடையை திறந்தாங்க, அந்த கீவேர்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம். ஒரு சில வினாடிகளுக்கு முன் கடையை திறந்தார்கள், அங்கே அந்த ஒரு சில வினாடிகளுக்கு முன், அதுதான் முக்கியம், ரைட்? ஸோ லெட் us go for the next definition. That means next example for the definition. Where will you apply present perfect? In this tense you can express past actions too, but you should not mention a particular time or date of the action. இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் கடந்த கால செயல்களையும் குறிப்பிடலாம். ஆனால் அந்த செயல் எப்பொழுது நடைபெற்றது என்கிற தேதியையோ காலத்தையோ நேரத்தையோ குறிப்பிடாமல் நீங்கள் சொல்லலாம். எப்படி சொல்லலாம்? நான் அந்த வேலைக்கு விண்ணப்பித்திருக்கிறேன். நான் அந்த வேலைக்கு விண்ணப்பித்திருக்கிறேன் அல்லது ஏற்கனவே விண்ணப்பித்து விட்டேன். நான் அந்த வேலைக்கு ஏற்கனவே விண்ணப்பித்து விட்டேன். நல்லா கவனிங்க. நான் அந்த வேலைக்கு ஏற்கனவே விண்ணப்பித்து விட்டேன். ஏற்கனவேனா எப்போன்னு தெரியாது. போன வாரமாக இருக்கலாம், போன மாதமே கூட இருக்கலாம், ரைட்? ஸோ குறிப்பிட்ட நேரத்தை சொல்லாமல் கடந்த கால செயல்களையும் இதில் சொல்லலாம், ரைட்? how will you change? யார் விண்ணப்பித்தது? நான். ஸோ ஐ வந்து என்ன பண்ணும்? ஆக்சிலரி verb have. ஸோ I have. விண்ணப்பிக்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? apply. ஸோ மெயின் verb. எத்தனாவது ஃபார்ம் ஆஃப் த மெயின் verb போடணும்? தேர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த மெயின் verb போடணும். ஸோ I have applied. நான் விண்ணப்பித்து விட்டேன். எதுக்காக விண்ணப்பித்து விட்டேன்? அந்த வேலைக்கு. When you mention the reason for the action, you have to use the preposition for. So I have applied for the post. நான் அந்த வேலைக்கு விண்ணப்பித்து விட்டேன். எப்போ விண்ணப்பித்து விட்டேன்? ஏற்கனவேங்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ஆல்ரெடி, ரைட்? ஸோ I have already applied for the post அப்படின்னு சொன்னால் I have applied for the post already. இதில் எப்போங்கிற நேரம் இல்லை. இதே வாக்கியத்தை சிம்பிள் பாஸ்டில் எப்படி சொல்லுவீங்க? நான் சென்ற வாரம்
அந்த வேலைக்கு விண்ணப்பித்தேன். அந்த வேலைக்கு விண்ணப்பித்தேன். ரைட். நான் சென்ற வாரம் அந்த வேலைக்கு விண்ணப்பித்தேன். யார் விண்ணப்பித்தது? நான். ஸோ ஐ. அடுத்தது என்ன பண்ணணும்? டிட் போட்டாச்சு. விண்ணப்பிக்கிற செயலுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? அப்ளை. ஸோ டிட் ப்ளஸ் அப்ளை ஈக்குவல் டு அப்ளைடு. ஸோ ஐ அப்ளைடு அந்த வேலைக்கு. ஸோ ஐ அப்ளைடு ஃபார் த போஸ்ட். எப்போ விண்ணப்பித்தேன்? சென்ற வாரம். ஸோ லாஸ்ட் வீக். ஸோ ஐ அப்ளைடு ஃபார் த போஸ்ட் லாஸ்ட் வீக். ஸோ இதில் வேறுபாடு என்ன பாருங்கள். நான் விண்ணப்பித்தேன். ஆனால் இங்கே எப்படி இருக்குது? ஏற்கனவே விண்ணப்பித்து விட்டேன். ஏற்கனவேங்கிற வார்த்தை வந்துட்டாவே வார்த்தை மாறிடும். ஸோ தமிழ் வாக்கியத்தில் ஏற்படுகின்ற மாற்றத்தை நல்லா கவனிக்கணும். ரைட். 2 காலங்களிலும் தமிழ் வாக்கியங்களில் உள்ள வார்த்தைகள் எவ்வாறு மாறுபடுகிறது, வினைச்சொல் எப்படி மாறுது அப்படிங்கிறத கவனிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா சுலபமாக உங்களால் இந்த டென்ஸுக்கும் அந்த டென்ஸுக்கும் உள்ள வேறுபாடு புரியும். ரைட். ஸோ லெட் அஸ் கோ ஃபார் த third definition. Where will you apply present perfect? The action might have completed, but the purpose of the action is sustained. செயல் முடிந்திருக்கும், ஆனால் செயலின் நோக்கம் நிலுவையில் இருக்கும். ரைட். ஸோ அது எப்படி செயல் முடிஞ்சிருக்கும், செயலின் நோக்கம் நிலுவையில் இருக்கும்? ஆசிரியர் வகுப்பறையில் கேட்குறாரு, ஹாவ் யூ ஆல் ஃபினிஷ்ட் யுவர் ஹோம்ஒர்க்? நீங்கள் எல்லோரும் உங்களுடைய வீட்டு பாடங்களை முடிச்சிட்டிங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு. அதுக்கு மாணவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க? we have all completed our homework. நாங்கள் எங்களுடைய வேலையை, எங்களுடைய வீட்டு பாடத்தை முடிச்சிட்டோம் சார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நல்லா கவனிங்க. நாங்கள் எங்களின் வீட்டு பாடத்தை முடித்து விட்டோம். நாங்கள் எங்களின் வீட்டு பாடத்தை முடித்து விட்டோம். ரைட். ஸோ ஹவ் வில் யூ சேஞ்ச்? யார் முடித்தது? நாங்கள். வி வந்தால் என்ன பண்ணும்? ஆக்சிலரி verb have. ஸோ we have. முடிக்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? finish. ஸோ we have finished. நாங்கள் முடித்து விட்டோம். எதை முடித்து விட்டோம்? எங்களின் வீட்டு பாடத்தை. we have finished our homework. எங்களின் என்ன இங்கிலீஷில்? வீட்டு பாடத்துக்கு homework. ஸோ we have finished our homework. ரைட். இதே வாக்கியம் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸில் எப்படி சொல்லுவீங்க? சார் நாங்கள் இன்று காலை எங்களின் வீட்டு பாடங்களை முடித்தோம். குறிப்பிட்ட நேரம். நாங்கள் இன்று காலை எங்களின் வீட்டு பாடங்களை முடித்தோம். எங்களின் வீட்டு பாடங்களை முடித்தோம். ரைட். how will you change? யார் முடிச்சது? நாங்கள். we. ஸோ we வந்தால் என்ன பண்ணணும்? ஆக்சிலரி verb. ஒரே ஆக்சிலரி verb தான் இருக்குது சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸில். did போட்டாச்சு. அடுத்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த verb. முடிக்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? finish. ஸோ did ப்ளஸ் finish ஈக்குவல் டு finished. நாங்கள் முடித்தோம். என்ன முடித்தோம்? எங்களின் வீட்டு பாடங்களை. we finished our homework. எப்போ முடித்தோம்? இன்று காலை. ஸோ this morning. So we finished our homework this morning. ஸோ 2 வாக்கியத்துக்கு உள்ள வேறுபாடு என்ன பாருங்கள். நாங்கள் எங்களின் வீட்டு பாடத்தை முடித்து விட்டோம். we have finished our homework. ஆனால் அங்கே பாருங்கள், நாங்கள் எங்களின் வீட்டு பாடங்களை இன்று காலை முடித்தோம். இந்த இன்று காலை குறிப்பிட்ட நேரம் வந்துட்டாவே அந்த இடத்துல முடித்தோம்னு தான் வரும். இதே நானாக இருந்தால் நான் இன்று காலை முடித்தேன். நீங்களாக இருந்தால் நீ இன்று காலை முடித்தாய். அவனாக இருந்தால் அவன் இன்று காலை முடித்தான். ரைட். So let us go for the next example. That means example for the next definition. So the 4th definition for present perfect tense is it is used to express what has completed so far. How much has completed so far. It is used to express an action what has completed so far. ஒரு செயல் இதுவரை எவ்வளவு நடந்திருக்கிறது, என்ன முடிந்துள்ளது என்பதை குறிப்பிடுவதற்கு நம்ம ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் பயன்படுத்துகிறோம். இட் ஸ்டார்டட் இன் த பாஸ்ட். கடந்த காலத்தில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் செயலை. அப்படி ஆரம்பித்த செயல் இதுவரை எவ்வளவு முடிஞ்சிருக்கு என்பதை குறிப்பிடுவதற்கு நம்ம என்ன டென்ஸ் பயன்படுத்துகிறோம்? ப்ரெசன்ட்
பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் பயன்படுத்துகிறோம். எப்படி உதாரணங்களில் பார்க்கலாம். அவன் 10 படங்கள் இதுவரை வரைந்திருக்கிறான். அவன் 10 படங்கள் அவன் 10 படங்கள் இதுவரை வரைந்திருக்கிறான். ஸோ இதுவரை இந்த செயல் எத்தனை முடிஞ்சிருக்கு? 10 முடிஞ்சிருக்கு. ஆனால் இந்த செயல் எப்போ ஆரம்பிச்சது? பாஸ்டில் ஆரம்பிச்சது. இது வரைக்கும் எவ்வளோ முடிஞ்சிருக்கு? இனியும் தொடரும், அது வேறு கதை, ரைட்? ஸோ ஹவ் வில் யூ சேஞ்ச் திஸ் சென்டென்ஸ் இன்டு இங்கிலீஷ்? யார் வரைஞ்சது? அவன். ஸோ ஹீ வந்தால் என்ன பண்ணணும்? ஆக்சிலரி வேர்பு ஹேஸ். ஸோ ஹீ ஹேஸ். அடுத்தது மெயின் வேர்ப் பண்ணணும். இங்கே என்ன மெயின் வேர்பு? வரைகிறது. வரைகிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ட்ரா. ட்ராவோட தேர்ட் ஃபார்ம் என்ன? ட்ரான். ஸோ we have to use the third form of the main verb. So he has drawn. அவன் வரைந்திருக்கிறான். he has drawn என்ன அர்த்தம்? அவன் வரைந்திருக்கிறான். எத்தனை வரைஞ்சிருக்கான்? 10 pictures. So he has drawn 10 pictures. இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் என்ன இங்கிலீஷில்? so far, up to now, till now, you can use anything. So he has drawn 10 pictures so far. இதுவரை அவன் 10 படங்கள் வரைந்திருக்கிறான். இதே வாக்கியத்தை எப்படி சிம்பிள் பாஸ்டில் சொல்லுவீங்க? நேற்று அவன் எத்தனை படங்கள் வரைந்தான்? தொடர்ந்து வரைஞ்சிட்டே இருக்கான் ஒரு வாரமாக. நேற்று எத்தனை படங்கள் வரைந்தான் அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறோன்னா அதுக்கு பதில் என்னவாக இருக்கும்? நேற்று அவன் 3 படங்கள் வரைந்தான். இப்போ நேற்று என்கிற குறிப்பிட்ட நேரம் வந்துட்டாவே அந்த வாக்கிய அமைப்பு மாறிடும். நேற்று அவன் 3 படங்கள் வரைந்தான். நேற்று போட்டு நேற்று அவன் 3 படங்கள் வரைந்திருக்கிறான்னு சொல்லுவோமா? சொல்ல மாட்டோம். அது அப்படி சொன்னால் தப்பு. நேற்று அவன் 3 படங்கள் வரைந்தான், ரைட்? ஸோ அது சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ். குறிப்பிட்ட நேரம் வந்துட்டாவே அது என்ன டென்ஸு? சிம்பிள் பாஸ்ட். ஸோ இப்போ யார் வரைந்தது? அவன். சப்ஜெக்டு ஹீ வந்தால் என்ன போடணும்? அடுத்தது ஆக்சிலரி வேர்ப் டிட் போட்டாச்சு. வரைகிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ட்ரா. ஸோ ட்ராவோட செகண்ட் ஃபார்ம் என்ன? டிட் ப்ளஸ் ட்ரா ஈக்குவல் டு ட்ரூ. ஸோ ஹீ ட்ரூ. அவன் வரைந்தான். எத்தனை படம் வரைஞ்சான்? 3 pictures. ஸோ ஹீ ட்ரூ 3 pictures. எப்போ வரைஞ்சான்? நேற்று, எஸ்டர்டே. எந்த ஒரு வாக்கியமும் சென்டென்ஸ் பேட்டர்னை தாண்டி போகாது. பாருங்கள், சப்ஜெக்ட், ஆக்சிலரி வேர்ப் அண்ட் மெயின் வேர்ப், தீஸ் ஆர் ஆல் எக்ஸ்டென்ஷன் அட் த எண்ட் ஆஃப் ஃபுல் ஸ்டாப், ரைட்? ஸோ லெட் us go for the last definition of present perfect tense. Where will you apply present perfect? The action must have completed by this time, but it hasn't completed yet. செயல் இந்நேரம் முடிந்திருக்க வேண்டும், ஆனால் இன்னும் முடிவடையல என்கிற சூழல் வருகிற பொழுது நீங்கள் present perfect tense பயன்படுத்தணும், ரைட்? ஸோ உதாரணங்களில் பார்க்கலாம். அவள் இன்னும் வீட்டிற்கு வரவில்லை. அவள் இன்னும் வீட்டிற்கு வரவில்லை. இவ்வளோ நேரம் வந்திருக்கணும். யூஸ்வலி ஷி கம்ஸ் அட் 5. வழக்கமாக அவள் 5 மணிக்கு வருவாள். மணி 6 ஆயிடுச்சு, ஆனால் இன்னும் அவள் வீட்டுக்கு வரல அப்படின்னு சொல்கிற பொழுது நம்ம என்ன டென்ஸ் பயன்படுத்தணும்? ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் பயன்படுத்தணும். இந்நேரம் முடிஞ்சிருக்கணும், ஆனால் இன்னும் வரல, முடியல, ரைட்? ஸோ யார் வரல? அவள். சப்ஜெக்ட் வந்துட்டு ஷீ வந்து ஆக்சிலரி வேர்ப் என்ன போடுவீங்க? ஹேஸ். ஸோ இது எம்மாதிரியான வாக்கியம்? இஸ் இட் அஃபர்மேட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ்? நெகட்டிவ். ஸோ இஃப் த சென்டென்ஸ் இஸ் நெகட்டிவ், தென் யூ ஹாவ் டு யூஸ் த வேர்ட் விச் கிவ்ஸ் த நெகட்டிவ் மீனிங். வாட்? நாட். ஸோ என்ன வார்த்தை பயன்படுத்தணும்? நாட்டு பயன்படுத்தணும். நாட் எது கூட பயன்படுத்தணும்? இட் ஷுட் பி ஆடட் ஒன்லி வித் த ஆக்சிலரி வேர்ப். ஸோ ஷீ ஹேசன்ட். She has not had a contracted form in hasn't. So she hasn't. என்ன செய்யலவ? வரவில்லை. வரதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? கம்மோட எத்தனாவது ஃபார்ம் போடணும்? 3rd ஃபார்ம் போடணும். ஸோ ஷீ ஹேசன்ட் கம் அப்படின்னா அவள் வரல. எங்கே வரல? வீட்டுக்கு வரல. ஸோ ஷீ ஹேசன்ட் கம் ஹோம். ஷீ ஹேசன்ட் கம் ஹோம். எப்போ வரல? இன்னும் வரல. இன்னுங்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? yet. So already I told you, yet is a negative word, right?
ஸோ அவள் இன்னும் வீட்டிற்கு வரவில்லை. ஷி ஹசன்ட் கம் ஹோம் எட். ரைட். இதே வாக்கியத்தை சிம்பிள் பாஸ்டில் எப்படி சொல்லுவீங்க? இன்னுங்கிற வார்த்தை அங்கே வராது. இன்னும்னு வந்துட்டாவே அது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட். ரைட். அவள் நேற்று 5 மணிக்கு வரவில்லை. அவள் நேற்று மாலை 5 மணிக்கு வீட்டிற்கு வரவில்லை. வீட்டிற்கு வரவில்லை. அவள் நேற்று மாலை 5 மணிக்கு வீட்டிற்கு வரவில்லை. அதுவும் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸு, சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ். இப்போ அவளுக்கு என்ன இங்கிலீஷில்? ஷி. ஸோ இல்லை என்பதற்கு என்ன இங்கிலீஷில்? நாட். நாட் ஷுட் பி ஆடட் ஒன்லி வித் த ஆக்ஸிலரி வேர்ப். இங்கே என்ன ஆக்ஸிலரி வேர்ப்? டிட். இதுவரைக்கும் மறைந்திருந்த அந்த ஆக்ஸிலரி வேர்பு நெகட்டிவ் சென்டென்ஸில் கண்டிப்பாக வெளியில் தெரியும். அப்போது ஆக்ஸிலரி வேர்ப் என்ன? டிட். ஸோ ஷீ டிட் நாட் அல்லது ஷீ டிடென்ட். ரைட். எத்தனாவது ஃபார்ம் ஆஃப் த மெயின் வேர்ப் போடணும்? டிட் போட்டாவே ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த மெயின் வேர்ப் தான். அங்கே செகண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் போடக்கூடாது. ஸோ ஷீ டிட் நாட் கம். அவள் வரவில்லை. எங்கே வரல? வீட்டுக்கு. ஸோ ஷீ டிட் நாட் கம் ஹோம். எத்தனை மணிக்கு வரல? at 5. இந்த at 5 எப்போ? நேற்று. நேற்று மாலை. ஸோ லாஸ்ட் ஈவினிங். ஸோ ஷீ டிட் நாட் கம் ஹோம் at 5 லாஸ்ட் ஈவினிங். ஸோ நேற்று மாலைன்னு வந்துட்டாவே, பர்டிகுலர் டைம் வந்துட்டாவே, அது என்ன டென்ஸு? சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ். இங்கே பர்டிகுலர் டைம் என்னென்ன? ஒரு சில வினாடிகளுக்கு முன். இந்த டென்ஸில் சென்ற வாரம். இந்த டென்ஸில் இன்று. இந்த வாக்கியத்தில் இன்று காலை. இந்த வாக்கியத்தில் நேற்று. இந்த வாக்கியத்தில் நேற்று மாலை 5 மணி. ரைட். ஸோ வேர் வில் யூ அப்ளை ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்? இன் 5 places. The first point is, it is used to express an action that has just been completed. தற்பொழுது நடந்து முடிந்த நிகழ்ச்சிகளை குறிப்பிட. Second point, in this tense you can express past actions too, but you should not mention a particular time or date. இந்த காலத்தில் கடந்த கால செயல்களையும் குறிப்பிடலாம், ஆனால் குறிப்பிட்ட காலத்தையோ தேதியோ குறிப்பிடக்கூடாது. Third one is, the action might have completed, but the purpose of the action is sustained. செயல் முடிந்திருக்கும், ஆனால் செயலின் நோக்கம் நிலுவையில் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் சென்னைக்கு போயிருக்கீங்க. அப்போ உங்கள் நண்பர் ஃபோன் பண்ணுறாரு, எங்கே இருக்கீங்கன்ட்டு. நான் சென்னைக்கு வந்திருக்கிறேன். நான் சென்னைக்கு வந்தேன்னு சொல்லுவீங்களா, வந்திருக்கிறேன்னு சொல்லுவீங்களா? வந்திருக்கிறேன். ஏன்னா அந்த வேலை இன்னும் முடியல, முடிஞ்சு நீங்கள் இன்னும் வீடு திரும்பலை. அதனால் நாம் என்ன பயன்படுத்துகிறோம்? செயல் முடிந்திருக்கும், ஆனால் செயலின் நோக்கம் நிலுவையில் இருக்கும். இந்த மாதிரி சொல்லல்களை குறிப்பிடுவதற்கு நம்ம என்ன டென்ஸ் பயன்படுத்துகிறோம்? ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த தேர்ட் யூசேஜ். தென் ஃபோர்த், த ஆக்ஷன் மஸ்ட் ஹாவ் கம்ப்ளீட்டட் பை திஸ் டைம். ஆனால் it hasn't finished yet. This is the fifth definition. செயல் இந்நேரம் முடிந்திருக்க வேண்டாம், ஆனால் இன்னும் முடிவடையலை அப்படின்னு சொல்கிற பொழுது நாம் என்ன டென்ஸ் பயன்படுத்துகிறோம்? ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். Then fourth definition is, it is used to express what has completed so far and how much has completed so far. இதுவரைக்கும் செயல் எவ்வளவு முடிந்துள்ளது என்பதை குறிப்பிடுவதற்கு நம்ம என்ன டென்ஸ் பயன்படுத்துகிறோம்? ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். பட் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் is used in only one place. That is, it is used to express an action that happened at a particular time in the past. கடந்த காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நடந்த செயலை குறிப்பிடுவதற்கு சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ நெவர் ஃபர்கெட். இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இது சார்ந்த நிறைய வீடியோஸ் வந்துட்டு அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். அதையும் பாருங்கள். யூ கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட். பயிற்சி தான் ஒருவரை முழுமையாக்கும். நெவர் ஃபர்கெட், ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் அ மேன் பர்ஃபெக்ட். பயிற்சி தான் ஒருவரை முழுமையாக்கும். So exercise sentences and the answer key for the last class have also been given in the link. Please utilize it. Let us meet in the next video. Thank you.